Welcome everybody to this lecture. My today's topic is palpitation. Now, with the permission of our departmental head, Professor Shahabuddin sir, I want to present my lecture. Come on, next. Palpitation is is a most of the common symptom in clinical practice. It is important in both cardiology and medicine. And what is palpitation? It is an uncomfortable awareness of normal heartbeat or abnormal heartbeat or undue awareness of heart action. And it is defined by the patient as thumping, pounding, or fluttering sensation of the heart. And it is felt in the chest. And this sensation can be either intermittent or sustained and either regular or irregular. And most patients interpret palpitation as unusual awareness of heartbeat and become concerned when they sense that they had skipped or missing the heartbeats. And they are often noted when the patient is quietly resting, during which time other stimuli are minimal. And it is normally it is sensed as from the normal heartbeat or sinus tachycardia or benign extrasystem. And now, physiology of palpitation. Palpitation due to alteration in heart rate, such as sinus tachycardia or bradycardia, alteration in heart rhythm, such as atrial fibrillation, and augmentation of myocardial contraction, such as anxiety states or drugs. Now, nature of palpitation. On heart mist and thumps, this suggests ectopic beats, and which is moved parts at rest. This suggests ectopic beats, and very fast and regular, more than 140 beats per minute. This is supraventricular tachycardia or ventricular tachycardia. And sudden onset usually suggests supraventricular or ventricular tachycardia. And offset with vagal maneuver suggests supraventricular tachycardia. And fast and irregular heartbeats suggest atrial fibrillation or atrial flutter with variable flow. And forceful and regular, not fast, awareness of sinus rhythm or anxiety. And when it is associated with severe dizziness or syncope, it may suggest ventricular tachycardia or bradyarrhythmia. And when it is associated with pre-existing heart failure or ischemic heart disease, this may suggest ventricular tachycardia. And now, the prevalence of palpitation as percentage. Usually, cardiac cause is 43%, psychiatric cause is 31%, and unknown cause is 16%, and miscellaneous are 10%. So, cardiac causes are predominating here. And in cardiovascular causes, these are arrhythmias. Arrhythmias may including premature atrial and ventricular contractions, supraventricular and ventricular tachycardia, WPW syndrome, atrial fibrillation, atrial flutter with variable block, bradyarrhythmias, complete heart block, and sick sinus syndrome. These are the common arrhythmias. And there are some non-arrhythmic causes such as mitral valvular prolapse, aortic insufficiency, atrial myxoma, pulmonary embolism, congenital heart disease, systemic hypertension, pericarditis, and pacemaker-induced tachyarrhythmias. And psychiatric cause, this is one of the most important cause, and patients presenting in daily day-to-day practice, psychiatric causes are substantially larger in number. And these are panic attacks, anxiety states, and somatization disorders. Patients with psychiatric causes
for palpitations more commonly report longer duration of sensation. This is more than 15 minutes and multiplicity of symptoms than do patients with other causes. There is there is a number of symptoms in their complaints, and physicians must remember that panic disorders and significant arrhythmias are not mutually exclusive, and that cardiac evaluation still may be necessary in patients with suspected panic disorder. And arrhythmic causes must be ruled out before the diagnosis of anxiety or panic disorder can be accepted as the cause of palpitation. And there are miscellaneous causes of palpitation, such as hyperkinetic circulatory states. Most common are anemia, fever, thyrotoxicosis, hypoglycemia, and pheochromocytoma. And drug causes are aminophylline, atropine, thyroxine, tricyclic antidepressant, vasodilators, and digitalis. Other causes are caffeine, cocaine, amphetamine, tobacco, and ethanol. And there are also other causes, including spontaneous skeletal muscle contraction of the chest wall, systemic mastocytosis, physiological such as exertion, excitement, pregnancy, neurocirculatory asthenia or effort syndrome or shoulders hurt, and vasovagal attack. Now, approach to the patient with palpitation. The principal goal in assessing patients with palpitation is to determine if the symptom is caused by a life-threatening arrhythmias, and this is our concern here. And in history, patients with coronary artery disease or risk factors for coronary artery disease are at greater risk for ventricular arrhythmias as a cause of palpitation. In addition, the association of palpitations with other symptoms suggesting hemodynamic compromise, including syncope or lightheadedness, supports the diagnosis. Remember that all palpitations are not arrhythmias, and many arrhythmias do not palpitate. Now, how to evaluate palpitation? Step 1. Is palpitation continuous or intermittent? Intermittent palpitation are commonly caused by premature atrial or ventricular contractions. The post-extrasystolic beat is sensed by the patient owing to the increase in ventricular and diastolic dimension following the pause in the cardiac cycle and the increased strength of contraction. This is post-extrasystolic potentiation. Step 2. Is heartbeat regular or irregular? Regular heartbeat is usually caused by sustained palpitation and such as supraventricular and ventricular tachycardia. And irregular causes or sustained palpitations can be caused by atrial fibrillation. Now, step 3. What is the heart rate? Heart rate more than 120 beats per minute are usually caused by supraventricular or ventricular tachycardia. And step 4 is, does palpitations occur in discrete attacks? Is onset abrupt? How do attacks terminate? Ventricular arrhythmias are of sudden onset, and holding breath or vagal maneuvers decreases palpitations in supraventricular tachycardia. Step 5. Are there any associated symptoms such as chest pain? This suggests arrhythmogenic myocardial infarction. This may suggest heart failure due to arrhythmias. Syncope. This may suggest low cardiac output during arrhythmia, hypoglycemia, pheochromocytoma. And supraventricular tachycardia can cause polyuria. And anxiety and hypoglycemia are usually associated with sweating, and thyrotoxicosis may be associated with diarrhea and other symptoms. Now, step 6. Are there any precipitating factors? Exercise, stress, and hyperdynamic cardiovascular states caused by catecholaminergic stimulation.
and their alcohol intake or drug intake, history of drug intake or alcohol intake. And step 7, is there a history of structural heart disease such as coronary heart disease or valvular heart disease? It is often useful either to ask the patient to tap out the rhythm of the palpitation or to take his or her pulse while experiencing palpitations. Palpitation that are positional generally reflect a structural process within the heart, such as atrial myxoma, or adjacent to the heart, such as mediastinal mass. Now, simple approach to diagnose a case of palpitation. Is heart rate regular? এই ফারুক, আপনি মনে হয় যে দুইটা স্লাইড পিছনে যান। আমরা মাঝখানে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল, এটা কি আমার না আপনাদের? বুঝছি, এটা এরও আগে স্টেপ 6-7 এ যান। স্টেপ 6 আমরা শুনতে পারছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমরা শুনতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে মনে হয় কোনো ধরনের ইন্টারাপশন হয়েছিল, কিন্তু আমার তো কারেন্ট আছে, সবই আছে, সবকিছুই ছিল। ওকে, প্রসিড করে। Step 6, is there we search for any precipitating factors such as exercise or stress, and it is caused by hyperdynamic cardiovascular states caused by catecholaminergic stimulation, and is there any history of alcohol intake or drug intake? And step 7, is there any history of structural heart disease such as coronary artery disease or valvular heart disease? And it is often useful either to ask the patient to tap out the rhythm of the palpitations or to take his or her pulse while experiencing the palpitation. Palpitation may be positional and usually caused by a structural process within the heart, such as atrial myxoma, or adjacent to the heart, such as mediastinal mass. Now, a simple approach to diagnose a case of palpitation, and we search whether it is regular or irregular. If it is regular, are there any discrete attacks of tachycardia that is more than 120 per minute? If it is more than 120, this may suggest supraventricular or ventricular tachycardia. If it is less than 120, this may suggest sinus tachycardia or high stroke volume. And if there is not regular heartbeat, that is irregular, this may suggest ectopic beats or atrial fibrillation or atrial flutter with variable block. Now, physical examination. The key features of physical examination that will help to confirm the presence of arrhythmia as a cause for the palpitation may include measurement of vital signs, assessment of the jugular venous pressure and pulse, auscultation of the chest and precordium. Now, investigations. This include the most important is arresting ECG, and if exertion is known to induce arrhythmia and accompanying palpitations, then exercise ECG is useful. And 2D echocardiogram is also a diagnostic tool. When patients complaining of palpitations undergo 24-hour ambulatory ECG monitoring, and 39 to 85% manifest a rhythm disturbance, most being benign and clinically insignificant. This is a ECG of premature ventricular contraction, ventricular bigeminy. And if arrhythmia is sufficiently infrequent, other methods must be used, like continuous ECG monitoring, this is Holter monitoring, telephonic monitoring, and loop recording, this is external or implantable, and mobile cardiac outpatient telemetry, and event recorder. This is Holter monitoring picture. This is implantable loop recorder. This is implanted in the body, chest wall. And this is mobile cardiac outpatient telemetry. These are
activated by the patient when the symptom arises. These are patient activating and patient non-activating, and this can be transmitted through telephone when patient feels symptoms. And recent data suggest Holter monitoring is of limited clinical utility, while implantable loop recorder and mobile cardiac outpatient telemetry are safe and more cost-effective in assessment of patients with recurrent unexplained palpitations. Now, management. Management is usually depend on the cause of the palpitation, and most of the palpitations don't require any medical management, and reassurance and explanation is sufficient for the most of the patients in benign causes, and occasional benign atrial or ventricular premature contractions can often be managed with beta blocker therapy if sufficiently troubling to the patient. And palpitations incited by alcohol, tobacco, illicit drugs need to be managed by abstention, and while those caused by pharmacological agents should be managed by considering alternate therapies when possible. And psychiatric causes of palpitations may benefit from cognitive or pharmacotherapies. And once serious causes for the symptom have been excluded, the patient should be reassured that palpitations will not adversely affect the prognosis. So management in a nutshell, that is most important is reassurance and lifestyle modifications and correction of comorbid diseases such as myocardial infarction or valvular heart disease, and anxiolytics and beta blockers in case of psychiatric causes, and antiarrhythmic drugs or electrical conversion according to the cause. And recurrent life-threatening ventricular arrhythmias are currently being treated with implantable cardioverter defibrillator devices. স্যার নেক্সট স্লাইডে যাব স্যার নেক্সট স্লাইডে যাব This is about palpitation, and thank you. If there is any question. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম বদরুল ভাই। জি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংসে আমরা প্রিকোডিয়ামে কি কি আশা করতে পারি? প্রিকোডিয়ামে তো আমরা অ্যাকর্ডিং টু কজ আমরা ফাইন্ডিং পেতে পারি। যেমন আমি এখন যদি এটা ধরেন নন প্যাথোলজিক্যাল কজ হয়ে থাকে, যদি এটা এনজাইটি জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমি শুধু ভলিউমটা লার্জ ভলিউম পেতে পারি, পালসে লার্জ ভলিউম পালস পেতে পারি। প্রিকোডিয়ামে ভিজিবল এপেক্স বিট থাকতে পারে, পালপেবল এপেক্স বিট থাকতে পারে, ফোর্সফুল এপেক্স বিট থাকতে পারে। আর যদি আমি ভালভুলার কোনো কেস হয়, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ মাইট্রাল স্টেনোসিস যদি থাকে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, তাহলে আমি মাইট্রাল স্টেনোসিসের কিছু ফাইন্ডিং পেতে পারি। যদি অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন থাকে, তাহলে সেটার কোনো ফাইন্ডিং পেতে পারি। অ্যাকর্ডিং টু কজ আমি ফাইন্ডিং ওটা পাবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for your nice presentation. Sir, I have a question to you and also to my
Professor Dr. Shahabuddin sir. হুম, Sir, my question is, আমরা যখন দেখি অনেক পেশেন্ট আসে, মহিলা রোগী বিশেষ করে, তারা বলে যে তাদের পালপিটেশন, তাদের বুক ধড়ফড় করে, অনেক হুম, বেশি বুক ধড়ফড় করে। তাদের পালস আমরা খুঁজে দেখি 60 বা আরো কমও হইতে পারে, কিন্তু তারা সবসময় বলে তাদের বুক ধড়ফড় করে। এক্ষেত্রে তারা গ্রামে গঞ্জে স্যার ফ্লুবেন্টিসন থেকে শুরু করে বিটা ব্লকার সবই খাচ্ছে, বাট হুম। কোনোভাবে কন্ট্রোল হয় না। এক্ষেত্রে স্যার মানে ডায়াগনোসিস কি হইতে পারে, বা আমাদের পসিবিলিটি কি হইতে পারে, বা প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্টটা কি হবে স্যার? থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কোয়েশ্চন। স্যার ভালো বলতে পারবেন। এখন আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে এটা দেখা যায় যে বেশিরভাগ তুমি রোগী শেয়ার অপশনটা অফ করো। এই মানে কামাল, তুমি শেয়ার অপশনটা অফ করো, সবারই দেখা যাবে। আর সবাই ভিডিও অন করেন যারা আছেন। হুম। তার এটা হলো যে আসতে পারে যে যে ব্রাডিকার্ডিয়াও পালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে যদি ড্রপ বিট এগুলা থাকে, মিস বিট এগুলা পালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে। আর মোস্ট ফিমেল পেশেন্ট কাম টু আওয়ার hospital with palpitation, with the symptoms of anxiety, and we must evaluate them sincerely and taking proper history and clinical examination and doing a simple ECG. And flupentixol mellitracin, these are not recognized drugs, but they মানে এটা ভালো পেশেন্টের সিম্পটম রিলিফ করে, অনেক সময় এনজাইটি এবং ডিপ্রেশন দুইটাতেই ভালো কাজ করে। এবং কিভাবে করে এটা আসলে আমিও বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করি এগুলা, ডে টু ডে প্র্যাকটিস আমরা করে যাচ্ছি। আর বিটা ব্লকারও তো এনজাইটিতে প্রোপানল ভালো কাজ করে। আর ব্রাডিকার্ডিয়ার তো আমরা প্রোপানল দিতে পারবো না, এটা তো কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, এটা আমরা সাবধানতার সহিত ব্যবহার করবো। এখন স্যার রেসপেক্টেড শাহাবুদ্দিন স্যার যদি কিছু কমেন্ট করেন। এটা আপনি যদি ইটিওলজি দেখেন, 41% হলো কার্ডিয়াক, আর হলো 35% এর মতো হলো নন কার্ডিয়াক বা সাইকেট্রিক, সরি নন কার্ডিয়াক না, সাইকেট্রিক, আর আদার মিসেলেনাস এবং ইটিওলজি মিলিয়ে 25% এর মতো। তো 75% এর বড় একটা অংশ, 40 আর 30-35 এর মতো হলো সাইকেট্রিক কজ। সাইকেট্রিক কজের জন্য যে সেই অ্যাংজাইটি থেকে ডিপ্রেশন যে কোনো ভাবেই মানে এটা হইতে পারে। এখন এর কোনো ব্যাখ্যা নাই যে তার মানে ফিজিওলজিক্যাল স্টেট থেকে শুরু করে মেন্টাল, সোশ্যাল এবং ওয়েলবিং ই হয়। এখন সেক্ষেত্রে মানে প্রোপ্রানল কাজ করে, যেহেতু সে মানে ওই এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন যে রিলিজ হয় সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি থেকে, সেখান থেকে সে রিলিজ হওয়ার পরে সেই রিলিজটা, সেটা ওভার অ্যাক্টিভিটিটা কম হয়, যেটা হরমোনটা রিলিজ কম হয়, সেই একটা মেকানিজম আছে। আর এই ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন অথবা এগুলো কমাই দেয়, ব্র্যাডিকার্ডিয়া করে। তার জন্য ফিলিংটাও তার অনেক কম থাকে। অনেকেই পরীক্ষার বোর্ডে যেতে গেলে বিটা ব্লকার খেয়ে যেত, আমাদের সাথে অনেকেই আছে এভাবে খেয়ে যায়। আর মেলিট্রাসিন, প্রোপ্রাসিন এটা টোটালি একটা মানে ভিন্ন ধারার ঔষধ, যদিও এটাকে মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে কোথাও নাই। এটা উইথড্র করা হয়েছে আরো প্রায় 20 বছর আগে, কিন্তু বাংলাদেশে মার্কেট, বাংলাদেশ কেন, এই আমাদের এইরকম থার্ড ওয়ার্ল্ড মার্কেটে এটা উইথড্র করা যায়নি। শুধু বাংলাদেশে এইটার মানে ডেইলি টার্নওভার আছে 4 কোটি টাকার, একদিনে 4 কোটি টাকার এই ওষুধটা মানে টার্নওভার আছে। এবং তুমি যখনই এই ওষুধ থেকে তুমি মানে ফ্রেনজিট খায়, এই রুগীরে তুমি মানে সেন্টিক্স দিয়ে ট্রাই করতে যাবা, তখন তোমার রুগী তুমি হারাইবা। স্যার আমার তো ভালো লাগে না, আমার তো আগের মতো অস্থির লাগা শুরু করছে। শেষে আমি স্যার ওইটাই খাওয়া শুরু করছি, আবার আগেরটা খাওয়া শুরু করছি। এই অবস্থায় থেকে এটা মানে ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেসেন্ট, এটা মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন করে। এবং আর কার্ডিওমায়োপ্যাথির যে অনেকগুলো ড্রাগের মধ্যে এইটা একটা ভালো ড্রাগ, যেটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি করতে পারে।
তো এই ক্ষেত্রে ফিজিওলজিক্যাল মানে কজ এবং প্যাথোলজিক্যাল কজ বাদ দিলে যে কজটা থাকে সেটাই আসলে অ্যাংজাইটির কজ, এবং সেই ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপি ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাকে যদি বোঝানো যায় যে এইটার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নাই, প্যাথোলজির সম্পর্ক নাই, বা এটা আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, খারাপ হবে না, হ্যাঁ, কালকে এক ডায়াগনোসিস মৌলভীবাজার থেকে হয়ে আসছে, এইচওসিএমও হোকাম লেখা দেখে কয় স্যার হোকাম লেখা আছে এখানে, এটা দেখে তো আমরা হয়ে গেছি, চলে আসছি একটা গাড়ি গুড়ি বোঝাই করে, সমস্ত আত্মীয় স্বজন বোঝাই করে 2 মাইক্রো নিয়ে চলে আসছি। তো কিছুই না, তো বুঝে সুঝে আর কি বিদায় করা গেছে আর কি, এইরকম। এটাও ওই রকম যে সাইকেট্রিক কজটাই খুব বেশি, খুব টাইপ এ পার্সোনালিটি হয় না, আনডিউ রিজন, উইদাউট এনি রিজন তারা হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে, যে কোনো সময় অল্প কিছু ব্যাপারে খুব রিয়াক্ট করে, সামান্য জিনিস নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করে, যেটা হলো নর্মালি চিন্তা করার কথা না, সেই সমস্ত জায়গাগুলোয় তারা বেশি চিন্তা করে, তাদের থিঙ্কিং লাইকিংস এবং আলাদা থাকে। তারা আপনার সাথে তার পার্থক্য অনেক থাকবে। আপনি কি করে বুঝবেন আপনি মানসিক রোগী, বলেন তো, কে বলবেন? স্যার আপনি যে মানসিক রোগী এটা কি করে বুঝবেন? স্যার কোনো কিছুই ভালো আমি লাগে না তো। না, না স্যার এটা আমার তো অনেক সময় কোনো কিছু ভালো লাগে না, সেজন্য স্যার তো আমি কি স্যার ওই যে মানসিক রোগী নাকি? আমি একটা জিনিসকে হাইপার অ্যাক্টিভ হইতে পারে স্যার। না স্যার স্যার না, স্যার, আমি বলি স্যার সবাই যে ওপেন করে দেখেন কে অ্যান্সার করতে পারেন। আমি আমার বড় পাগলের বন্ধুর কাছ থেকে আমি কালকে এই প্রশ্নের উত্তরটা শিখছি, সেজন্য এটা স্যার শেয়ার করতেছি আপনাদের। আমি বলবো স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার আমি একটা জিনিসকে 10 জনেই বললো ভালো, সবাই ভালো বলতেছে, বাট আমি একা এটাকে উল্টো বলছি, তাহলে বুঝবো যে আমি রং আছি এখানে। তুমি জানো কসু, রংটা কিছু পাগল। জানো না, কসু জানো। শোনো, হ্যাঁ, কে বলবে, কে দেখি, হ্যাঁ, কে? চায় না সিম্পল অ্যান্সার হচ্ছে যদি ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট না থাকে তাহলে আপনি মনে করবেন না কখনোই আপনাকে মানসিক রোগী। এটাই হলো বড় কথা। ওরা বলে যে সমস্ত কথা বলে, সে কথা দিয়ে আপনাকে আরো রোগাক্রান্ত করে ফেলে, আরো আপনাকে অস্থির করে ফেলে। ওদের কাছে গেলে আপনার বড় রোগী তৈরি করে। আমার বন্ধু আব্দুল ওহাব মিনার, ও ক্যাপ্টেন ইসের থেকে, তার সে বলতেছে যদি ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট না থাকে আপনার, ইউ আর নট অল এট অল এ পেশেন্ট। এখানে আপনার ইম্পেয়ারমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো কারেক্টেবল, এগুলো ঠিক হয়ে যাবে আপনার। ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট খুব জরুরি দরকার, সেই জন্য আমাদেরও এই সমস্ত জায়গায় ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, যেমন আমরা মিলে দেখলাম সবকিছুর সাথে আছে। কালকে ওদের বলতেছিলাম, ওই যাতে আইআরসি তে ক্লাস নিতেছিলাম যখন, ওদের বলতেছিলাম যে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, দেখেন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজও ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট আছে, যে there is the imbalance between myocardial oxygen supply and demand with myocardial dysfunction লাগবে। কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে disease of the myocardium with dysfunction লাগবে। Unstable angina is chest pain that hampers your day to day activities লাগবে। যে এই যে সব জায়গায় কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাড করা আছে। প্যালপিটেশন হয়েছে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া প্যালপিটেশন হইতে পারে, কিন্তু এটা কিন্তু খুব আনইউজুয়াল। অনেকেই ভাবে যে ব্র্যাডিকার্ডিয়া আসলে হয় না, প্যালপিটেশন হয় না, তো প্যালপিটেশন হয়। আর প্যালপিটেশনের ইভ্যালুয়েশন করতে গেলে সক্রেটস ফিল আপ করতে হবে। দুইটা জিনিস থাকবে না সেখানে, সাইট থাকবে না, রেডিয়েশন থাকবে না, বাকি কয়টা জিনিস থাকবে, ওয়ানসেট থাকবে, এক্সাজারেটিং ফ্যাক্টর, রিলিভিং ফ্যাক্টর, অ্যাসোসিয়েট ফ্যাক্টরস, হ্যাঁ, ক্যারেক্টার, এগুলো সবগুলো থাকবে। সক্রেটসের সবকটা থাকবে, শুধু এই দুইটা জিনিস, সাইডার রেডিয়েশন নাই, থাকবে না। আর সবকটা মিলেলেই আপনি ধরতে পারবেন। খুব সিম্পল অ্যালগরিদম দেখাইছে সে কয় আচ্ছা যে আসলে এটা প্রথম আসলে বের করা উচিত এটা ফিজিওলজিক্যাল না প্যাথোলজিক্যাল। এটা আপনার ফ্রম হিস্ট্রি এর এক্সামিনেশন দিয়ে বাইর করা দরকার। এরপর যদি এটা ফিজিওলজিক্যাল হয়, ওরি, অ্যাংজাইটি, টেনশন, টি, কফি, অ্যালকোহল, এই সমস্ত হাবিজাবি হইলে এগুলারে অতটা বার্তা না দিয়ে বুঝাইলেই চলে। আর যখন এটা
মানে ই হবে, ফিজিওলজিক্যাল হবে, প্যাথোলজিক্যাল হবে, তখন এই রেগুলার ইরেগুলার এটা ভাগ করলে হয়। ইরেগুলার খুব ইজি। ইরেগুলার যদি ইরেগুলার থাকে, এটা একটাই ডায়াগনোসিসের দিকে যায় আপনার, সেটা হলো এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অথবা যদি রেগুলার ইরেগুলার থাকে এক্সট্রা সিস্টল। আর যদি মানে ইরেগুলার মানে অন্য কোনো মানে কারণ আর খুব বেশি একটা নাই। এরপরে আপনার মানে থিওরিটিক্যাল বলা যাবে যে এট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ভেরিয়েবল ডিগ্রি ব্লক এবং কমপ্লিট হার্ট ব্লকে কমপ্লিট হার্ট ব্র্যাডিকার্ডিয়া থাকে এই অবস্থায়। এরপর টেকিকার্ডিয়া থাকলে সিম্পল প্রসিডিউর যদি আপনি ফলো করেন, যেটা 120 এর বেশি কিনা 120 এর কম কিনা। 120 এর বেশি থাকলে এটা হলো হয় ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া অথবা সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া। আর 120 এর নিচে থাকলে এটা সাইনাস টেকিকার্ডিয়া ধরে। তাহলে সাইনাস টেকিকার্ডিয়া কি 120 এর উপরে হইতে পারে? না, হইতে পারে, রেয়ার। 180 মানে পর্যন্ত বা 200 পর্যন্ত সাইনাস টেকিকার্ডিয়া হইতে পারে, কিন্তু খুব রেয়ার। 110, 12 এর নিচে উপরে আর খুব যায় না সাইনাস টেকিকার্ডিয়া। তখন এটা তো মানে মেকানিজম যেটা হয় সেটা হলো এক্সাজারেটেড রেসপন্স যেটা থাকে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে এক্সাজারেটেড রেসপন্স থাকে, সেই জন্য হয়। আর অন্য যেগুলো হয় সেগুলো হইলে রিএন্ট্রি টেকিকার্ডিয়া দিয়ে হয়। রিএন্ট্রি টেকিকার্ডিয়া হইলে এটা খুব বেশি হইতে থাকে। এই দুইটা ভাগে ভাগ করে নিলেই আপনি মানে হিস্ট্রি থেকে আপনি অ্যাজ এ হোল আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন। এরপর তো আপনার টুলস ইসিজি আছেই। ইসিজি করলে প্রায় অলমোস্ট অলওয়েজ ইট ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর ডায়াগনোসিস অফ ভ্যারিয়েবল। আপনার মানে ওই যে ফ্রেনজিট নিয়ে মানে কি মেলিট্রাসিন ফ্লুপ্রাসিন নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা আছে, এটা আপনার না, সবাই মাথা ব্যথা আছে। আর কি মানে স্যাররা কিছু বলতে চাইলে পপুলার ড্রাগ জয়েন করতে পারেন। মোস্ট পপুলার ড্রাগ স্যার এখন। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। পেশেন্ট এন্ড ডক্টর। আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে স্যার পালপিটেশন যদি আমাদের কাছে আসে, যেহেতু আমরা কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিয়াক কজ আমাদের অবশ্যই এক্সক্লুড করতে হবে আফটার মানে ফিজিওলজিক্যাল কজগুলা মানে দেখার পরে অবশ্যই কার্ডিয়াক কাজগুলোকে এক্সক্লুড করা দরকার। যেগুলো আমাদের টুল আছে সবগুলা টুল ব্যবহার করে যদি আমাদের কাছে ওরকম মনে হয়। আর দ্বিতীয় কথা স্যার, একটা জিনিস আমাদের সঙ্গে স্যার বলতেছিলেন একবার আমাদের মর্নিং সেশনে, সেটা হচ্ছে যে হার্ট ফেলিউর। অনেক সময় হার্ট ফেলিউর একটা ফিচার থাকে, পালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে হার্ট ফেলিউরের রোগী, যদিও আদার ফিচার থাকবে। স্যার বলতেছেন কিভাবে বুঝবে, আমরা অ্যান্সার করতেছিলাম স্যার ট্যাকিট নিয়ে থাকবে, শ্বাসকষ্ট থাকবে। স্যার বলছে সব ঠিক আছে, কিন্তু একটা জিনিস দেখে তোমরা বুঝতে পারবা যেটা হার্ট ফেলিউর যাচ্ছে রোগীটা, যখন দেখবা যে তার পালস রেট বেড়ে যাচ্ছে। যখন হার্টটা ফিল করতে থাকে তখন সে তার রেট বাড়ে, এই বডির যে ডিমান্ডটাকে ফিল আপ করার চেষ্টা করে। তো এখানে একটা বিষয় আমি তখন এটা মনে হয়েছে আর কি, এটা স্যার শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই স্যার। স্যার শিওর স্যার এটা স্যার আমার বড় স্যার এবং আপনাদের প্রতি স্যার, তো কয়েকদিন আগে আব্দুল ওদুদ স্যার একটা প্রশ্ন বলছিলেন একটা প্রেজেন্টেশনে, যে পালপিটেশনের রোগী পেলেই আমরা বিটা ব্লকার দিয়ে দিই। হ্যাঁ, এটা প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে যায় স্যার। তো বলছে নেভার আপনার কখনোই প্রোপানল বা এগুলো দিবেন না। তো এই ক্ষেত্রে স্যার তো দেওয়া তো হচ্ছে, স্যারের ওই ব্যাখ্যাটা আমি বুঝি নাই না। এখন কেন বলতে এখন চাচ্ছি। ধরেন পালপিটেশন তো ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার রোগীও পালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে। হ্যাঁ, এখন আমার তো আগে এক্সক্লুড করতে হবে যে এগুলাতে আমার প্রোপানল কোনটা ইন্ডিকেটেড কিনা, অথবা দিলে কতটুকু কাজ হবে, দেওয়া লাগবে কিনা, সবকিছু ইভালুয়েশন করেই তো আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি প্রোপানল দিব কিনা। এখন তার যদি ফিজিওলজিক্যাল কজ থাকে, এনজাইটি থাকে, তাহলে তো এখানে প্রোপানল ভালো কাজ করার কথা। সাথে যদি থাইরোটক্সিকোসিস থাকে, এখানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাইরোটক্সিকোসিসে প্রোপানল ইন্ডিকেটেড। এখন সাবুদ্দিন স্যার যদি কিছু বলেন স্যার। বিটা ব্লকারের একটা তো কমপ্লিকেশন আছে যে ডিপ্রেশন করে, তো তাহলে স্যার অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে অনেক সময় প্রোপানল ইউজ করা হয়, সেক্ষেত্রে কি অ্যাংজাইটি মানে ডিপ্রেশনটাকে আর অ্যাগ্রাভেট করা হচ্ছে না? সব ড্রাগেরই তো সাইড ইফেক্ট আছে। এখন আমি কস্ট বেনিফিট মানে বেনিফিট আর রেশিও দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিব আমি কি করবো এখানে।
প্যারাসিটামল তো লিভার ফেলিওরও করতে পারে। এখন সেটা দেখে তো আমি সবকিছু বন্ধ করে দিব না। এখন অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট নিড অর পেশেন্ট বেনিফিট আমি সিদ্ধান্ত নেব আমি কি ব্যবহার করব এখানে। আর পেশেন্টকে সবসময় বিটা ব্লকার দিলে ফলো আপে রাখতে হবে। পেশেন্ট অনেক সময় দেখা যায় যে সে বছরের পর বছর ইন্ডিভার খেয়ে যাচ্ছে, প্রোপানল খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে পরে দেখা গেল যে তার এটার কোনো সাইড ইফেক্ট একটা হচ্ছে। তখন আমি পেশেন্টকে রেগুলার ফলো আপে অবশ্যই রাখতে হবে। এসব পেশেন্ট ফলো আপে রাখলে হয়তো ওই সিমটম গুলা এরেজ করবে না, সাইড ইফেক্ট গুলা এরেজ করবে না। আমি একটু বলি অমর ভাই, অ্যাড করি একটু। একটা হচ্ছে যে আমাদের তো ডায়াগনোসিস না করে এটা প্রকার দেওয়া অবশ্যই ঠিক না। পালপিটেশনের কজ ডায়াগনোস করতে হবে, এরপর আমরা কোন দিকে যাবো সেটা সিদ্ধান্ত নিব। এবং তোকে স্যারও বলছেন যে একটা কজ হচ্ছে বেডি ইনডিউসড কি বেডি থেকেও কিন্তু এটা কি কার্ডিয়া ডেভেলপ করতে পারে। এই জন্য বেডিকে যদি আমি যে বাড়াই দিতে থাকি আরো সমস্যা পড়বে রোগী। এই দুটো জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এই জন্য আমার কথা হচ্ছে ডায়াগনোসিস এন্ড দেন ট্রিটমেন্ট, না করে ট্রিটমেন্টে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এবং আমরা ভাই বলছেন যে অবশ্যই বঙ্কিলাজমা, এটা আরো একটা প্যালপিটেশন, এসব রোগীও প্যালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum, sir. I have a question. What are the indications of ambulatory ECG in case of palpitation? Very nice question. And if there is infrequent palpitation, and this is not which cannot be diagnosed with ECG, normal ECG, then যেমন ধরেন যে তার সপ্তাহে একদিন বা 2 দিন হচ্ছে, যেটা হয়তো আমরা ইসিজিতে পাচ্ছি না, বা দেখা যায় যে মাসে 1 দিন হচ্ছে বা মাসে 2 দিন হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে আমরা হোল্টার মনিটরিং অথবা অন্য কোনো ইনভেস্টিগেশনে যেতে পারি। That means occasional palpitation. occasional অকেশনালের ভিতর থেকে হলো ভেরি অকেশনাল, মানে যখন অনেকদিন পর পর, মানে তুমি ইসিজি করো কখন, ইসিজি মানে 1 থেকে 10 সেকেন্ডের ভিতরে তোমার কম্পিউটার সে মানে ইসিজি হয়ে যায়। কিন্তু এই ইসিজিতে কখনো মানে তোমার অ্যারিথমিয়া যদি ধরা না পড়ে, তো সেই ক্ষেত্রে এবং তোমার যদি সাসপিশন থাকে যে না এই রোগীটার প্যালপিটেশন আছে, তখন তুমি হল্টার মনিটর করতে পারো 24 আওয়ার্স, 48 আওয়ার্স, এমনকি 72 আওয়ার্স পর্যন্ত তুমি হল্টার মনিটর করতে পারো। তোমার যদি তাতেও তোমার মানে এই হল্টার এই অ্যারিথমিয়া ধরা না পড়ে, তাহলে লুপ রেকর্ডার আছে, লুপ রেকর্ডার লাগাই দিতে পারো। লুপ রেকর্ডার একটা পেসমেকারের মতো, এটা কাইটে এই বডির মধ্যে লাগাই দেওয়া হয়, সে ডিটেক্ট করতে থাকে ইয়ার্স টুগেদার, 5 বছর 7 বছর ধরে সে অ্যারিথমিয়া ডিটেক্ট করতে থাকে। এবং এইটা বাইরের থেকে কন্ট্রোল করা যায়, লুপ ডিটেক্টরকে মনিটর দিয়ে ওটাকে মানে কন্ট্রোল করা যায় যে ওর ভিতরে কি কত ধরনের অ্যারিথমিয়া চলতেছে না চলছে, এটা রিমোট কন্ট্রোল করা যায়। এটা হলো হল্টার মানে মনিটরেরও আরো মানে ফ্রিকোয়েন্ট মানে মানে আপার ভার্সন। হল্টার মনিটরিং এর মানে ওই তোমার যখন নর্মাল তোমার ইসিজিতে ধরা পড়বে না, কিন্তু তোমার সাসপেনশন থাকিয়ে যাবে, তখন তোমার এটা ইউজ করতে হবে হল্টার। Thank you, sir. আসসালামু স্যার। স্যার লুপ রেকর্ডার কি আমাদের দেশে আছে স্যার? আমাদের দেশে ইউজ এখনো এগুলো অত পপুলার না, তবে বাইরে থেকে লোকজন আসে, নিয়ে আসে, এক্সরে ওগুলো লাগানো থাকে। দেখবা বিশেষ করে ইউএসএ তে এবং ইউকে তে যারা এইরকম ভোগে, তাদের এইখানে এক্সরে করলে একটা মানে ছোট্ট একটা যন্ত্রের মতো পাওয়া যায়, ও নিজেও জানে না যে কি জিনিসটা। অনেক ক্ষেত্রে ওরে এক্সপ্লেইন করে, কিন্তু ও যদি ভালো ইংরেজি না বুঝে তাহলে বুঝতে পারে না। ও তো আসপ্রিন আর ইয়া এই দুইটা শব্দ ভালো বুঝে, এছাড়া তো আর আসপ্রিন এই দুইটা কথা বলতে পারে, এছাড়া আর অন্য কিছু বলতে পারে না। এগুলোর জন্য খুব প্রবলেমেটিক, আমাদের দেশে নাই। এসে আমাদের দেশে তখন করে কি ইপি স্টাডি করে ফেলে, যেহেতু এটা সম্ভব না, ইপি স্টাডি করে দেখে যে তার আসলে এটা মানে ইনডিউসেবল ভিটি অথবা এসবিটি
মানে অথবা ব্লক বা ব্রেডি ইন্ডুসড কি হয় কিনা এগুলো মানে ইন্ডুস করে তারপর ডিসিশনে আসে যে আইডিয়ার মানে অ্যাবলেশন লাগবে না তার পেসিং লাগবে। আচ্ছা, ন্যাচারাল বিটা ব্লকার আছে কেউ কিছু বলতে পারেন আপনারা? কোন ন্যাচারাল বিটা ব্লকার আছে কিনা? এটা কোনো খাবার বা অন্য কিছুর ভিতরে জানা মতে আপনার কোনো কিছু আছে কিনা যে মানে হার্বাল প্রোডাক্টের মধ্যে কোনো বিটা ব্লকার? আগে তো মানুষের যে ঔষধ তৈরি করতো গাছরা দিয়ে, এই গাছের পাতা ওই গাছের ছাল এইটার নিয়ে একটা বটি বানিয়ে খাইতো। যদিও ক্রুড মেডিসিন, অনেকেই তো লাভ হইতো সেটা খেয়ে। বিটা ব্লকার নাই, তবে অর্জুনের ছাল ওই প্রাডিকার্ডিয়া করতে পারে স্যার। এটা তো ডিগক্সিন আছে ওটার মধ্যে, ডিজিটক্সিন আছে। আমার শ্বশুরে দেখি অর্জুনের ছাল খায়। কি ব্যাপার যে আপনি অর্জুনের ছাল খাইতেছেন, কয় এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। আপনি কি জানেন আপনার জামাই একজন হার্টের ডাক্তার? কয় তা তো জানি আমি কি এটা খাইলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয়? কয় 100-200 বছর ধরে মানুষ খাইয়ে আসতেছে, হার্ট ভালো থাকে। আমি কি এটা ভালো থাকে হলো ওই রুগীদের যাদের হাত পা ফুলে যায়, তারা যদি এটা খায় তাহলে সেটা ভালো থাকে। এবং ডিগক্সিনের মানে তৈরির ইতিহাসও এরকম। ডিগক্সিন তৈরির ইতিহাস জানেন, মানে আবিষ্কারের? আজকে তাড়াতাড়ি শেষ করছেন তো একটু গল্প বলি। এটা মানে আমি তাহের স্যারের কাছ থেকে শেখা, মানে গল্প বলা আর কি। মানে তখনকার মানে ওই যে আমেরিকায় ফিজিশিয়ানদের মানে জন্য তো অনেকেই থাকতো, ওই যে কোচ যেগুলো থাকতো, এক দেশ রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রে যাইতো, কোচের যাইতে হতো। কোচ মানে হলো ঘোড়ায় একটা গাড়ি টানতো, এই গাড়িটারে কোচ বলতো। তো ডাক্তার মানে গাড়ি মানে ওই রকম গাড়িগুলা মানে ইউজ করা হইতো। তো কোচওয়ান নিয়ে সে কোচ নিয়ে যাইতেছে, যাওয়ার পরে লোকজন রাস্তায় তারে ধরছে যে আমাদের এইখানে একজন রুগী আছে খুব খারাপ, আপনি একটু তাকে দেখেন। তো উনি দেখতে গেছে, দেখে টেকে বলছে যে উনি তো খুবই খারাপ অবস্থা, হাত পা ফুলে টুলে সবকিছু, মানে সিসিএফ এর রুগী ছিল সেই সময়। তো বলছে যে বেশি কিছু খাবে না, মানে বাঁচবে না, তোমরা যা কিছু খাওয়ার দরকার খাওয়াইতে থাকো। এর কিছুদিন পরে উনি ওই রাস্তা দিয়ে আবার যাইতেছিল, তখন মানে একটু সন্দেহ হয়ে গেছে। তার বললো যে ঠিক আছে আমি ওই রুগীটা দেখে যাই যে ওই রুগীটা কেমন আছে। লোকজনের জিজ্ঞাসা করলো যে ওই রুগী কেমন আছে? ওই রুগী তো খুবই ভালো আছে, তুমি তো বলছিলে ওই রুগী বাঁচবে না। সে তো এখন সন্ধ্যায় ডান্স করতে আছে ওই রুগী ডান্স পার্টিতে। তো সে ওই ডাক্তার আবার ওই ডান্স পার্টিতে গেল, যে দেখলো যে ওই মহিলা নাচতেছে একটা মানে পার্টিতে। তারপর তার সাথে কথা বললো এবং ওই রাত্রে সে থাকলো। পরের দিন সে যে গাছের ছাল খাইলো সেই গাছ দেখলো, ওই গাছের সে ছাল তুলে নিয়ে আসলো। ছাল তুলে নিয়ে এসে রিসার্চ করে ওটার বের করছে, ওইটার ভিতরে যে ডিজিটক্সিন আছে, এবং ওইখান থেকে সেই ডিজিটালিজের আবিষ্কার শুরু হয়। এটা হলো মানে মেডিসিন হলো কম্পারেটিভ মানে স্টাডি থেকে মেডিসিন হয়। আর ওয়াদুদ চৌধুরী কেন বিটা ব্লকার দিতে না বলছে এটা আমি বুঝতে পারি নাই। তবে আমার মনে হয় বলছে যে সব রোগীকেই আপনি যেন বিটা ব্লকার না দেন, মানে ইন্ডিকেশন না মানে এই দেখা এক। আর 2 নম্বর কথা হইতেছে যে আপনি মানে প্রপার ডায়াগনোসিস না করে, নিজাম যেরকম বলতেছিল আমরা একটা ডায়াগনোসিস না করে দিতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বিটা ব্লকার ইন্ডিকেটেডই না, বরং কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড। সেই সমস্ত বিটা ব্লকার দিলে আমরা অ্যাগ্রাভেট করতে পারি। যেমন আপনি মনে করেন অ্যাজমার একটা পেশেন্ট আছে, সেখানে আরো অ্যাজমা অ্যাগ্রাভেট করতে পারে। ডায়াবেটিসের পেশেন্টে বিটা ব্লকার দিলে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার যে সিমটম যেগুলো আছে সেগুলো মাস্ক হইতে পারে, ইটস নট কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড। কিন্তু এটা প্রয়োজন কিনা তখন দিতে হবে। বিটা ব্লকার ছাড়া কোনো পথ নাই তো, কারণ আপনার ইপিনেফ্রিন কে রিলিজ করে এবং তার অ্যাডভার্স ইফেক্ট কে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য বিটা ব্লকারের বিকল্প নাই। এটা হার্ট ফেলিওরের থেকে শুরু করে আপনার হাইপারটেনশন সব ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার দিতে হবে। যেখানে এক্সেসিভ হার্ট রেট আছে
এবং ইফ বিটা ব্লকার ইজ নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বিটা ব্লকার দিতে হবে। এখন সেই ক্ষেত্রে হাইলি সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, এরকম প্যালপিটেশনের ক্ষেত্রে নন সিলেক্টিভ এর চেয়ে হাইলি সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দেওয়া দরকার। আবার থাইরোটক্সিকোসিস আপনি নন সিলেক্টিভ দেন, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মানে হাইলি সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দিতে পারবেন যদি আপনি মনে করেন যে হার্ট ইজ দি মেইন কজ। আর যদি মনে করেন যে হার্ট মেইন কজ না, সেক্ষেত্রে আপনার আলাদা জিনিস। আমিও বুঝি নাই যে কেন সে বিটা ব্লকারকে মানে প্যালপিটেশনে না করবে, কারণ প্যালপিটেশনের চিকিৎসার 1 নম্বর ড্রাগ হইলো বিটা ব্লকার। হয়তো স্যার ওই যে র্যান্ডমলি স্যার অনেকে প্রথম দিয়ে দেয় স্যার, এই জন্য হয়তো স্যার সাবধান করে দিচ্ছেন। এই জন্য হতে পারে, এটাই মনে হয় আমার কাছে মনে হয়। স্যার প্রোপানলটা তো নট অনলি বিটা ব্লকার, ইট ইজ অলসো অ্যান এনজিওলাইটিস অলসো স্যার। হ্যাঁ, ওই যে কাম এন্ড কোয়াইট করতে পারে কিনা, ওই যে ই করে আপনাকে, ওই যে এক্সেসিভ মানে স্টিমুলেশন থেকে সিম্প্যাথেটিক ড্রাইভ থেকে। আছে স্যার। কোশ্চেন ছিল তবে বিটা ব্লকারটা দীর্ঘদিন মানে এটাকে খাওয়া উচিত না। দীর্ঘদিন মানে খাইলে সমস্যা যেগুলো দেখা দেয় সেটার মধ্যে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন খুব বেশি একটা প্রবলেম দেখা দেয়। কাজে এইটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে উইথড্র করে নিয়ে মানে রাখা যায় সেটাই ভালো, একদম যদি ইনএভিটেবল না হয়। স্যার আরেকটা ব্যাপার স্যার, ওই যারা দীর্ঘদিন বিটা ব্লকারে আছে অলরেডি, সাডেন উইথড্র করলেও তো সমস্যা হয় স্যার। গ্র্যাজুয়াল উইথড্র করতে হবে। মানে এটা মানে ওই বিটা ব্লকার দিলে মানে হবে আরো বেশি হার্ট ফেইলিওর অথবা অ্যানজাইনা, দুইটাই অ্যাগ্রাভেট করবে। বিটা ব্লকার যদি লং টাইম ইউজ করা হয় তাহলে তো অনেক সময় দেখলাম যে স্যার সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি, ডিপ্রেশন এগুলো থাকে। তো সেক্ষেত্রে কি স্যার কি করবেন তাহলে? এভাবে কি বিটা ব্লকার চলবে? কিছু করার নাই, এগুলোর মানে ওভারকাম করে। এখন বিটা ব্লকার যে ক্ষেত্রে দিতেই হবে, আমার মনে করি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, তারপর হার্ট ফেইলিওর, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এইতে আপনি তো বিটা ব্লকার না দিয়ে আপনি পারতেছেন না। বিটা ব্লকার এখানে, তবে সেই ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে হাইলি সিলেক্টিভ যে সমস্ত বিটা ব্লকার আছে সেগুলো দিলে মানে ওই অ্যাডভার্স ইফেক্টটা কিছুটা কম হয়। থ্যাংক ইউ স্যার।